Good morning, dear children. Okay, how are you all? Okay, very good, fine, good. Okay, me also fine, thank you. Right. Today I am going to teach a good lesson. Okay, a moral story to the fourth class students. To the fourth class students. So, all the fourth class students, please open your English textbook. Yeah, the story is very nice. Yes, it's a nice story. Okay, open the English textbook, page number 62. Page number 62. Please open the page number 62, all the fourth class boys and girls. Right? Okay. Okay. Here is a picture. Here is a picture. Okay. Do you see anything in this picture? Yeah. Here is a dog in different shades. Okay. Right. Okay. Here is an activity. Look at the pictures of a dog given below. Okay. There is a 4 pictures of a dog. 4 pictures of a dog. Right. You have to first observe carefully the position of the dog. First you have to observe carefully the position of the dog. Okay. Right. And okay, I will ask you some questions. First you answer it. What do you think is happening in the pictures? Here there is a picture with 4 shades or 4 pictures are there. So, can you identify the number? Means the flow. The first one, second one, third one, fourth one. Here are 4 dogs. Okay. Which one is first, which one is second, and which one is third, and which one is last? Do you identify? Just imagine a story about the dog. Here is a picture. You have to imagine a story. Okay? Yes, first you observe carefully the picture and you have to imagine a story. Okay. If you can, you. If not, I will. Number the pictures as per their occurrence. Okay, here are 4 dogs are here with different shades. Already I told you. You have to give the numbers. Which one is first and which one is last. Okay. What do you learn from it? And here is a story. If you are able to imagine the story, no problem. If not, I will tell you. Okay, no problem. I will tell you. Right? So the first one is, of course, the first one is here 1, 2, 3, 4. Actually, here is 1, 2, 3, 4. Or 1, 2, 3, 4. Okay. Right. You have to write down. Right. Like this. Okay. It is a dog. D for dog, a dog, and dog, and dog, and dog. And it is a circle. You have to give numbers for each box. Right. Which one is the first one? Which one is the first? Right. The last one is the first. Why? Because once there lived a dog. Okay, here I am going to tell you a story about this dog and about this picture. Once there lived a dog. Okay. One day it got a bone, meat like that. Okay. Once there lived a dog, so we have to number 1. Number this picture as 1. And it gathered or it gained or it got a bone one day. And she wanted to eat that bone. Okay. Right. And it is on the way to his house. Okay. He is going to his house to eat that bone at his home. Okay. The second one is about that. The second one. And on the way, okay, the dog saw a river. Okay, look at there. There is a river and a bridge also. Okay. It saw a river there. Right. And what about the third one? Okay, look at this. This is the third one. The dog want to take a bath in the river. The dog want to take a bath in the river. So, okay, it went on to that river. And looked into the water.
It went to the water. What will happen if we saw into the water? What will happen? What will happen? What will we have to say? What will we have to see in that water? Yes, our shade. Our shade will appear in that water. Like that, the dog also. Okay, the dog also. Yeah, saw another dog in that water. Another dog means it's nothing but the dog's shade. Right. But the dog amazed. Oh my God, here is also a dog. And the dog thought that no, this dog will try to catch my bone. Okay, so she think like that, and suddenly the dog try to bark. He's going to bark. Bark means మీకు తెలుసు కదా, bark అంటే మొరగడం. Okay, the dog is barking. So what will happen if the dog barks? It opens his mouth. What will happen if it open its mouth? The bone fell into the water. The bone dropped into the water. This is the fourth one. That's it. That's the story. Okay. If we think anything, whatever it may be, whatever the situation, if we think positively or with some sense, we will get benefit. If not, we will get some tension and loss. Okay, here it got some tension and it loses the dog lost its bone. Okay, so if any situation comes, we have to sit pleasantly and think of it. Okay, don't get tension, don't get tense for the situations or for the circumstances. We have to think positively first. Okay, we have to think pleasantly. Right. So the dog lost its bone and sadly returned to her or to his house. So this is the story, and now I am going to tell you another story. Another story, that is, okay, yes, this one. What is the story's name? The magic fish. Yes, the magic fish. Right. The magic fish. Right. Turn the page 63. Yes. Read it. Okay, look at this picture. Here is the fisherman, and there is a fish in his hand, and in another hand there is a net also to catch the fish. Okay, right? The fisherman is, yes, in the sea or river, whatever it may be. Okay. Abhiram was a fisherman. He lived with his wife in a little hut near the sea. He went down to the sea every day to catch fish. Okay. The fisherman's name is Abhiram. Okay. Abhiram was a fisherman. Fisherman అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఎవరు? Yeah, జాలరి, చేపలు పట్టేవాడిని fisherman అంటాం. Right. He lived with his wife in a little hut near the sea. ఇది ఏదని అనుకున్నా కదా, సిఆర్ ఎవరు అనుకున్నా కదా, సిఏ. ఆ సీకి దగ్గర సి అంటే ఏంటి? సముద్రం. రైట్. ఆ సముద్రం దగ్గరలో అతను నివసించేవాడు. ఒక చిన్న ఇంట్లో, హట్ అంటే గుడిసి కదా, మీకు తెలుసు కదా, వాళ్ళ వైఫ్ తోటి ఉండేవాడు. ఓకే. He went down to the sea every day to catch fish. Went down అంటే సముద్రంలోకి వెళ్ళేవాడు అని. ఎందుకు వెళ్ళేవాడు? To catch fish అన్నాడు. వాడు చేపలు అమ్ముకొని బతికేవాడు కాబట్టి సముద్రంలోకి చేపలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళాడు. One day a strange thing happened. ఒక రోజుని స్ట్రేంజ్ అంటే అనుకోకుండా జరిగేది అన్నమాట. ఒక గొప్ప విషయాలు ఉంటాయి కదా, అలాంటి స్ట్రేంజ్ అంటారు. ఓకేనా? అనుకోకుండా జరిగేవాటి స్ట్రేంజ్ అంటారు. ఆశ్చర్యకరంగా జరుగుతాయి కదా, వాటిని స్ట్రేంజ్ అంటారు. ఏం జరిగింది ఏంటా? He caught a big golden fish in his net. వెళ్ళాడు, నెట్ వేసాడు, వేస్తే దాంట్లో ఏమొచ్చినకి he got a big golden fish. బంగారు చేప దొరికింది వాడు. యాక్చువల్గా బంగారు చేపలు ఉండవు. ఇట్స్ స్టోరీనా, వాళ్ళు ఏమంటారు, మనకి కొంచెం మంచి చెప్దాం అనుకుంటున్నారు. అంటే నీతి వాక్యాలు ఉంటాయి కదా, నీతి చెప్దాం అనుకున్నారు కాబట్టి మనకి స్టోరీస్లో బర్డ్స్ మాట్లాడుతున్నట్టు, ఫిషెస్ మాట్లాడుతున్నట్టు, లేదా యానిమల్స్ మనతో మాట్లాడుతున్నట్టు చూపిస్తారు. యాక్చువల్గా బర్డ్స్ కానీ, యానిమల్స్ కానీ, ఫిషెస్ కానీ
దే వోంట్ స్పీక్. మాట్లాడలేరు. కానీ మనం కథలు మనకి చిన్నపిల్లలకు తెలియాలి కాబట్టి చెప్తారు అంతే. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, స్టోరీ కాబట్టి అవి ఎంతగానే సార్ చేప మాట్లాడుతున్నాను అడిగితే యాక్చువల్గా చేప విల్ నాట్ స్పీక్, చేప మాట్లాడలేదు. కానీ స్టోరీ కాబట్టి మనం మాట్లాడుతుందని అనుకుందాం. When Abraham took the fish out of water, the fish began to speak. చేపను పట్టుకున్నాడు, దాన్ని పట్టుకుని బయట తీసేటప్పటికి the fish began to speak. మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది చేప. ఏమని మాట్లాడుతుంది? Oh fisherman, please let me go. Abraham was very surprised. He was a kind man. He let the fish go. అది బాబు అభిరామ్ ప్లీజ్ నన్ను వదిలేవా, జాలరీ నన్ను పట్టుకున్నాను, ప్లీజ్ వదిలే, నాకు ఇంట్లో ఇంకా పడుతుందని మా పిల్లలు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, ప్లీజ్ లెట్ మీ గో అని చెప్పి అడిగేసి. అడిగితే అభిరామ్ ఏం చేశాడు, సరే వాడు చాలా జాలిగుండా ఉన్నవాడు అనమాట. ఓకే, వాడు ఏమన్నాడంటే అయ్యో పోలీలు ఏడుస్తుంది కదా అని చెప్పి వదిలేశాడు. అభిరామ్ went home empty-handed. అభిరామ్ went home empty-handed. అంటే ఖాళీ అని, హ్యాండ్ అంటే చేతులు కదా, ఖాళీ చేతులతో ఇంటికి వెళ్ళాడు సాయంత్రానికి. He told his wife about the fish. His wife was greedy and unkind. Okay. ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఏమయ్యా ఏంటి వేళ, చేపలు తీసుకురాగానే ఉద్యోగంతో వచ్చామని చెప్పి అంది వాళ్ళ ఆమె. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ భార్య ఉంటుంది కదా ఆమె. అంటే జరిగిన స్టోరీ అంతా చెప్పాడు. ఇట్లా దొరికింది ఒక చేప, బట్ తను నన్ను అడిగింది, అందుకనే తను నేను వదిలేశాను, వెళ్ళిపో అని చెప్పాను, వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి అన్నాడు అన్నమాట. కానీ వాళ్ళ వైఫ్ ఉంది కదా, అభిరామ్ వాళ్ళ వైఫ్, తను గ్రీడీ అండ్ అన్కైండ్. తను అసలు దయలేదు. అభిరామ్ లాగా మంచి లక్షణాలు ఉన్నాం కాదు, అదే చాలా దురాశ కలిగినటువంటి మనిషి. మంచిది కాదు, గ్రీడీ అంటే దురాశ కలిగిన అన్నమాట. దురాశ మనుషులు గ్రీడీ అంటారు. రైట్. ఫూలిష్ మ్యాన్, why did you let the fish go back to the sea and call the fish? It must be a magic fish. Ask the fish to grant us a big house with a huge garden. ఓయ్ ఫూలిష్ మ్యాన్ అంటే తెలుగులో తిట్టాలంటే మూర్ఖుడా అంటాం కదా, ఓయ్ మూర్ఖుడా అనేసి ఆయన అనేసి ఆడవాళ్ళందరూ జనరల్గా అలా ఉంటారు కదా, ఎక్కువ కోరుకుంటూ ఉంటారు ఏదో ఒకటి అట్లా, అవునా కాదా? సరే రైట్. బోయ్ మూర్ఖుడా, బంగారపు చేప దొరికితే వదిలేసి వచ్చావా, దాన్ని లెట్ ఇట్ గో అన్నావా? అంత అసలు నీకు మైండ్ పనిచేస్తుందా? నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు, పో మళ్ళీ సముద్రంలో పోయి యూ కమ్ విత్ దట్ బిగ్ ఫిష్. ఆర్ దాని అదొక మ్యాజిక్ ఫిష్ అయి ఉంటుంది, అంతలా నీతో మాట్లాడిందంటే దాన్ని వెళ్ళి నువ్వేమన్నా కోరికలు అడిగిందని. అని ఏ కోరిక అడిగిందిరా? ఏ బిగ్ హౌస్, మనకు పెద్ద ఇల్లు కావాలని చెప్పి అడిగిరా, లేకపోతే నేను ఇంట్లోకి రావడం తలుపులు వేసి పారేస్తాను అనేసి. వెంటనే పాపం అభిరామ్ ఏం చేశాడు చూడండి. అదేమో అభిరామ్ ఏమో కింద కూర్చున్నాడు, చూడండి వాళ్ళ ఆవిడేమో పైన కుర్చీలో కూర్చుని వాళ్ళ ఆయన్ని దబాయిస్తుంది అనమాట. దబాయిస్తుంటే పాపం అభిరామ్ ఏం చేశాడు, ఏడుస్తూ వెళ్ళాడు. వెళ్ళి చెరువు దగ్గర మళ్ళీ సీ దగ్గరికి వెళ్ళి పాపం చేపనే పిలిచాడు. ఒక చేప వచ్చింది, మాట్లాడుతుంది, ఏం చేస్తుందో చూడండి. నాకు పెద్ద ఇల్లు కావాలి, అయితే హ్యూజ్ గార్డెన్. హ్యూజ్ అంటే కూడా పెద్దదే అర్థం, పెద్ద ఇల్లు కావాలి, బిగ్ హౌస్. అలాగే హ్యూజ్ గార్డెన్, ఇంకా విశాలమైనటువంటి గార్డెన్ కూడా కావాలి, అంత పెద్ద ఇల్లు కావాలని అడిగింది అనమాట. కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు, చిన్న హట్లో ఉంటున్నారు. కానీ తను చాలా దురాశ కలిగింది కాబట్టి పోనీ కొంత డబ్బులు కావాలి, లేదా కొంచెం గోల్డ్ కావాలి, ఒక నెక్లెస్ కావాలి, అలాగే అడగలా, పెద్ద ఇల్లు విత్ బిగ్ గార్డెన్, విత్ హ్యూజ్ గార్డెన్ అడిగింది. సరే. సో అభిరామ్ went back to the sea and called the fish. Oh fish, please grant me a wish. The fish popped up its head out of the blue sea and said, okay. ఏం చేశాడు, వెళ్ళాడు, మళ్ళీ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పింది కదా వాళ్ళ ఆమె. వెళ్తే ఓ ఫిష్ అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఓ డియర్ ఫిష్ ప్లీజ్ కమ్ వన్స్ అని చెప్పి అడిగితే ఆ ఫిష్ వచ్చింది. పాపప్ అంటే సడన్ గా కనిపించడం, మళ్ళీ పోయింది కదా లోపలికి, ఇందాక వెళ్ళిపోయింది కదా లోపలికి. పాప వీడి పిల్లగానే మళ్ళీ పైకి వచ్చింది, తన తల పైకి పెట్టి ఏంటి వాట్ హ్యాపెండ్, వై యూ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పి అడిగింది అన్నమాట. నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు, మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు, నీకు ఏం కావాలి అని చెప్పి అడిగింది. అప్పుడు వీడు ఏమన్నాడంటే నాకు విష్ ఉంది, అంటే నాకు కోరిక ఉంది, ప్లీజ్ అది తీర్చవా అని చెప్పి అడిగాడు. అప్పుడు లెట్ మీ నో యువర్ విష్. ఓకే, ఏం చెప్పు, నీ కోరిక చెప్పుకొని, నువ్వు నాకు చాలా హెల్ప్ చేసావు, నువ్వు నన్ను వదిలేసావు కదా, నన్ను నా ఫ్యామిలీతో ఉండేలా చేసావు కదా, సో ఐ విల్ సాటిస్ఫై యువర్ నీడ్స్ అని చెప్పి సరే అని చెప్పి అన్నాడు అనమాట. ఐ వాంట్ ఏ బిగ్ హౌస్ విత్ ఏ హ్యూజ్ గార్డెన్ ఫర్ మై వైఫ్. మా మిస్సెస్ ఇట్లా అడిగింది, అందుకని నాకు ఒక పెద్ద ఇల్లు విత్ హ్యూజ్ గార్డెన్ నాకు కావాలి, మా ఆవిడ అందరూ ఉంటానంటుంది అని చెప్పి అన్నాడు. ఓకే, అప్పుడు తనే ఉంది, గో బ్యాక్ హోమ్, యువర్ విష్ ఇస్ గ్రాంటెడ్. అంతేనా, రైట్, ఇంటికి వెళ్ళిపోను, నువ్వు వెళ్ళేవాడికే నీ కోరిక తీరిపోతుంది, వెళ్ళిపోవాలని మ్యాజిక్ ఫిష్ చెప్పేది. అంతే. Abraham went back home. In the place of his little hut, he saw a big house with a garden.
వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ హి సెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్. ఇంటికి వెళ్ళాడు, పరిగెట్టి ఇంటికి వెళ్ళాడు. అక్కడ వీటి చిన్న హట్ ఉండేది కదా, పాక ఉండేది కదా, ఆ ప్లేస్లో పెద్ద ఇల్లు, హ్యూజ్ గార్డెన్ ఉందన్నమాట. అబ్బా ఎంత బాగుందో ఈ ఇల్లు అనుకుని, వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ హౌస్ అనమాట, వాట్ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ అని చాలా సంతోషపడ్డాడు. వాడు అనుకున్నాడు. అనుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు. వాళ్ళ మిస్సెస్ తోటి చాలా హ్యాపీగా ఆ లైఫ్ స్పెండ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. కానీ వాడు చేపలు పెట్టుకోవడం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాడు, నాకు డబ్బులు ఉన్నా సరే. వాళ్ళ మిస్సెస్ మటుకు, వాళ్ళ భార్య మటుకు, అబ్రహామ్స్ వైఫ్ మటుకు గోల్డ్ అని జ్యువెలరీ అన్ని పెట్టుకుని హాయిగా తిరుగుతాను. చూడండి బొమ్మ కనిపిస్తుంది కదా. సమ్ డేస్ పాస్డ్, కొన్ని రోజులు అయిపోయాయి. అబ్రహామ్స్ వైఫ్ ఫోర్స్డ్ హిమ్ అండ్ సెడ్, దిస్ హౌస్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్, ఐ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ ఎ ప్యాలెస్. కొన్ని రోజులు గడిచినప్పటికి తను గ్రీడీ అని చెప్పుకున్నా కదా, తనకు దురాశ ఎక్కువ కదా. ఈ పెద్ద ఇల్లు గార్డెన్ ఉన్నా సరే ఒకరోజు పిలిచింది మళ్ళీ అబ్రహాం. అబ్రహాం ఏమండి నాకు ఏమండి కూడా అనదలేదు, తను గ్రీడీ కదా. ఏమయ్యో అనిపించింది, ఏమయ్యో నాకు ఈ ఇల్లు ఏం సరిపోలేదు, ఈ గార్డెన్ కూడా సరిపోలేదు, నాకు ఇల్లు వద్దు, ఐ వాంట్ ప్యాలెస్. ప్యాలెస్, ప్యాలెస్ అంటే రాజభవనం లాంటిదండి, పెద్ద రాజభవనం ప్యాలెస్ అంటే. నాకు ప్యాలెస్ కావాలి అని చెప్పాడు, నాకు ఇల్లు అనేసి. గో అండ్ ఆస్క్ ద ఫిష్ ఫర్ ఎ ప్యాలెస్. సో అబ్రహాం వెంట్ బ్యాక్ టు ద సీ అగైన్ అండ్ కాల్డ్ ద ఫిష్ అండ్ సెడ్, ఓ ఫిష్ ప్లీజ్ గ్రాంట్ మీ అనదర్ విష్. అంటే వెళ్ళాడు, మన మనం తిట్టేస్తాం కదా ఇంటి దగ్గర, తను ఇబ్బంది పెట్టేస్తామని చెప్పి పాపం మళ్ళీ చెరువుకి వెళ్ళాడు, సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి మళ్ళీ ఫిష్ని పిలిచాడు. ఓ డియర్ ఫిష్ ప్లీజ్ కమ్ వన్స్ అగైన్ అన్నాడు. వచ్చింది, కమ్ అగైన్ అంటే వచ్చింది. వస్తే ఏంటంటే ఏమయ్యా మళ్ళీ వచ్చాడంటే వాళ్ళు హ్యాపీ అని చెప్పి మళ్ళీ తను అడిగింది. అడిగితే యాక్చువల్లీ మై వైఫ్ ఆస్క్డ్ అనదర్ విష్ అన్నాడు. తను మా భార్య ఇంకొక కోరింది, ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ అని. ఓకే చెప్పు, ఏంటి నీ విషయం చెప్పి అడిగింది. అంటే అప్పుడు ఏం చెప్పాడు, మై వైఫ్ ఆస్క్డ్ ఎ బిగ్ ప్యాలెస్ ఫర్ హెర్. తన గురించి ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ కావాలి, రాజభవనం కావాలి. షీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ హౌస్ అండ్ గార్డెన్ అని చెప్పాడు. అంటే తనకు ఉన్నటువంటి గార్డెన్ తోటి, హౌస్ తోటి సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. షీ వాంట్ మోర్, తనకి ఇంకా ఎక్కువ కావాలని కోరుకుంటుంది అని చెప్పాను. యాక్చువల్గా అలా కోరుకోవచ్చా? ఫస్ట్ కోరుకున్న హౌసే తప్పు కదా. అయినా సరే మళ్ళీ అది తప్పు అని ఇచ్చింది. కానీ మళ్ళీ వెళ్ళి ఏం చేశాడు, మళ్ళీ అడిగింది వాళ్ళ అడుగుతాడు, మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగాడు. అప్పుడు ఏముంది, దేర్ వాజ్ అ బిగ్ వేవ్స్ ఇన్ ద సీ. అక్కడ బోల్డ్ అని వేవ్స్ అంటే కెరటాలు ఉంటాయి కదా, అవన్నమాట. బోల్డ్ అని కెరటాలు అన్నీ ఉన్నాయి. ద ఫిష్ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఆస్క్డ్, బయటకు వచ్చింది కదా, వీడికి చెప్పాడు కదా, చెప్తూ పైకి చెప్పాడు. ఇంకా చేప అక్కడ అనిపించట్లేదు, వీడి మాట్లాడిన తర్వాత వేవ్స్ నుంచి చేప బయటకు వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ యువర్ విష్? మై వైఫ్ వాంట్స్ ఎ ప్యాలెస్ నౌ. ఏమయ్యా ఏంటి నాకే చెప్తున్నా? మళ్ళీ చెప్పాడు, సార్ నాకు ఇట్లా ఒక ప్యాలెస్ కావాలి, పెద్ద ప్యాలెస్ కావాలి, మా ఆవిడకి ఇలా సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు, చిన్న దాంతో అని చెప్పి అన్నాడు. ఓకే గో బ్యాక్ హోమ్, యువర్ విష్ ఇస్ గ్రాంటెడ్. అవునా సర్లే వెళ్ళి ఇంటికి, నీ విష్ గ్రాంట్ చేయడం అంటే సమకూర్చానని, యాక్సెప్ట్ చేశానని, వెళ్ళిపోవాలి. అబ్రహాం went back home. In place of the big house, he saw a beautiful palace. What a beautiful palace, thought Abraham. ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఉన్న బ్యూటిఫుల్ హౌస్ ఉంటుంది కదా, హౌస్ ప్లేస్ లో పెద్ద రాజభవనం, ఇంద్రభవనం అలా ఉందన్నమాట. చాలా పెద్దది, ఎంతో బాగుంది, మెరుపులతో ఉందన్నమాట. అంత మంచి గార్డెన్, అంత హ్యూజ్ గార్డెన్ అండ్ అందరూ సర్వెంట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉండేలాగా పెద్ద భవనం ఏర్పడిందన్నమాట. ఇది కూడా మళ్ళీ అనుకున్నాడు, ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్యాలెస్ ఉందో అని చెప్పి అబ్రహాము అనుకున్నాడు. రైట్. In the palace, his wife sat on a throne of gold and diamonds. She wore a crown. ఓకే, అక్కడ ఏం జరిగింది, ఆ ప్యాలెస్ లో వాళ్ళ ఆవిడ ఒక పెద్ద రాజభవనం, చూడు బొమ్మకుంది కదా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సింహాసనం ఉంటుంది కదా, మంచి సింహాసనం, బంగారంతో డైమండ్స్ తోటి చేసిన సింహాసనం మీద, రాయల్ ప్లేస్, రాయల్ సీట్ అనమాట థ్రోన్ అంటే, దాని మీద కూర్చుంది అనమాట. కూర్చుని హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు. అలాగే షీ వోర్ ఎ క్రౌన్, ఒక కిరీటం కూడా పెట్టేస్తుంది తను. యాక్చువల్గా తను ఎవరు, ఒక చేపలు అమ్ముకునేవాడు భార్య. కానీ అనుకోకుండా చేప ఇవ్వడం వల్ల ఇల్లు వచ్చింది, తర్వాత ప్యాలెస్ వచ్చింది, ఇప్పుడు బంగారు సింహాసనం మీద కూర్చుని ఒక కిరీటం కూడా పెట్టుకునే పొజిషన్కి వచ్చేసింది. ఓకే, ఆర్ యూ హ్యాపీ నౌ? ఆస్క్డ్ అబ్రహాం. వి షల్ సీ, సెడ్ హిస్ వైఫ్. అమ్మా హౌస్ అడిగావు, చేపను అడిగాని ఇచ్చింది, తర్వాత పెద్ద భవనం అడిగావు, చేపను అడిగాని ఇచ్చింది, సంతోషంగా ఉన్నావా? ఆర్ యూ హ్యాపీ నౌ అని అడిగాడు. అంటే ఓకే వి షల్ సీ, చూద్దాంలే, ఇంకా ఏం కాదులే, ఇంకా చూద్దాం అంటే తనకి ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ కలగల. అబ్బా అమ్మాయి దొరికిందిరా బాబు అంటే, మనం చూడండి ఏమన్నా కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, వస్తే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం, ఓకే థ్యాంక్ యూ గాడ్ అని చెప్తాం, బాబు దొరికిందమ్మా థ్యాంక్స్ చాలు అనుకుంటాం. అంతేగాని ఎక్కువ అసూయ పడ్డాం అనుకో, ఇంకా అసూయ మీన్స్ దురాశ పడ్డాం అనుకోండి, ఇంకా కావాలని. మనకి తెలుగులో ఒక
సామెత కూడా ఉంది కదా, ఇది ఒక నీతి కూడా ఉంది కదా, దురాశ దుఃఖానికి చేటు, దురాశ దుఃఖానికి చేటు. మరీ 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 కోరుకున్నాం అనుకోండి, లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి పెద్ద జీరో మిగులుతుంది, మనకి ఇంకేం మిగలదు. అర్థమైందా? అందుకని ఈ దురాశకి వెళ్ళకూడదు, మనం ఉన్నదందరూ మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలి. లేకపోతే బిగ్ జీరో విల్ గెట్ బిగ్ జీరో. కానీ అడిగైతే ఏమని చెప్పింది, ఓకే నువ్వు ఇంత అన్నీ బాగున్నాయి కదా, జస్ట్ ఓవర్ క్రౌన్ ఆల్సో, నువ్వు కిరీటం కూడా పెట్టుకున్నావు, అంతా బాగున్నావు కదంటే, లేదు లేదు చూద్దాంలే, ఇంకా ముందు ఇంకా చాలా కోరికలు ఉంటాయి నాకని చెప్పింది అన్నమాట. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ అబ్రామ్స్ వైఫ్ కాల్డ్ హిమ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ, now I want to be the ruler of the sea, said his wife proudly. నాకు ఇదేం సరిపోలేదయ్యా, నేను ఈ సముద్రం మొత్తానికి రాణిని అయిపోవాలనుకుంటున్నాను. అంటే సముద్రం మొత్తానికి రాణి, రూలర్ అంటే పాలకుడు, పరిపాలన చేయడం అనమాట. అంటే రాణి అయిపోవాలనుకుంటున్నాను, నాకు ఆ కోరిక కావాలని చెప్పినవాడు. వైఫ్ ప్రౌడ్లీ అంటే చాలా గర్వంగా, కొన్ని ఇది మామూలుగా రిక్వెస్ట్గా అడగట్లా, ప్రౌడ్గా గర్వంగా అడిగింది కదా. వాట్ ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ ఫర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ రైట్ said అభిరామ్. వెయిట్, నువ్వేం అడుగుతున్నావో తెలుస్తుందా, అలా అడగకూడదు తెలుసా నువ్వు అని పాప ఎప్పుడు మాట్లాడు, వాళ్ళు ఆవిడేమైనా మాట్లాడితే నోరు మూసుకుని పనిచేసే అభిరామ్ కూడా తనకి అడిగి చెప్పాడు, ఏమని తప్పును వాళ్ళు అడగకూడదు, ఇట్స్ నాట్ రైట్, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ థింగ్. ఓకే, మనకి ఇంతవరకు ఇదే, దిస్ ప్యాలెస్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ us, ఇంతకంటే ఎక్కువ మనం కోరుకోకూడదు అని చెప్పాడు. కానీ బట్ హిస్ వైఫ్ డిడ్ంట్ లిసన్ అండ్ బికేమ్ యాంగ్రీ. వాళ్ళ భార్య డిడ్ంట్ లిసన్, తను అస్సలు అభిరామ్ చెప్పిన మాట వినలేదు. అండ్ బికేమ్ యాంగ్రీ. యాంగ్రీ అంటే తెలుసు కదా మీకు ఏంటి, రైట్, తను చాలా కోపడిపోయింది అభిరామ్ మీద. యూజ్లెస్ ఫెలో, జస్ట్ యు గో అండ్ ఆస్క్ ద ఫిష్ అని చెప్పి గట్టిగా తిట్టేసేటప్పటికి పాపం ఏం చేశాడు అభిరామ్, గో టు ద ఫిష్ అట్ వన్స్. షీ షౌటెడ్. షౌటెడ్ అంటే గట్టిగా వచ్చింది, అట్లా ఏమైనా వచ్చింది చూడండి. గో టు ద ఫిష్ అట్ వన్స్ షీ షౌటెడ్. వెళ్ళు, మళ్ళీ చేప దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుంటా, నేను అడిగిన తీసుకుంటా అని చెప్పి గట్టిగా అరిచాడు. అభిరామ్ went back to the sea and called the fish again. పాపం మళ్ళీ వాడి పని ఉంది అంతే కదా, వాళ్ళ భార్య ఏం చెప్తారు చేసే మనిషి కాబట్టి మళ్ళీ పాపం సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అండ్ called the fish again, మళ్ళీ పిలిచాడు. ఏమని పిలుస్తున్నాడు చూడండి, ఓ ఫిష్ ప్లీజ్ గ్రాంట్ మీ వన్ మోర్ విష్. when the fish came there was a storm in the sea. The fish looked angry and serious. వీడు ఇందాక చేప చిన్న చిన్న కెరటాలు వచ్చాయి, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, స్ట్రాంగ్ అంటే పెద్ద తుఫాన్లా వచ్చింది, పెద్ద కెరటం వచ్చేసి అప్పుడు వచ్చింది చేప బయట. ఏమయ్యా మళ్ళీ వచ్చాయంటే, ఫస్ట్ యూ ఆస్క్డ్ మీ ఏ హౌస్, ఓకే ఐ గ్రాంటెడ్ ఇట్. అండ్ సెకండ్ వన్ యూ ఆస్క్డ్ మీ ఏ ప్యాలెస్, ఇట్ వాస్ ఆల్సో గ్రాంటెడ్ టు యూ, వై విల్ యూ కమ్ బ్యాక్, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు మళ్ళీ వెనక్కి అని సీరియస్గా అడిగింది చేప. అడిగితే చూడండి, ద ఫిష్ లుక్డ్ యాంగ్రీ అండ్ సీరియస్, చాలా కోపంగా చూస్తాం. మనం కూడా అంతే కదా, ఎవరినైనా ఒకటి రెండు సార్లు అడగచ్చు, కానీ అదే పనిగా వెళ్ళి ఏమంటే అదే ఉండండి వాళ్ళు కోపడతారు కదా, మనం అడగకూడదు ఎవరిని కూడా. రైట్, వాట్ ఇస్ ఇట్ నౌ, ఇప్పుడేంటి ఇంకేం కావాలి, అన్ని ఇచ్చాను కదా అని అడిగింది. మై వైఫ్ వాంట్స్ టు బి ద రూలర్ ఆఫ్ ద సీ సెడ్ అబ్రామ్ ఇన్ ఎ లో వాయిస్. నా భార్య ఈ సముద్రం అంతటికి రాణి అవుదాం అనుకుంటానండి, ప్లీజ్ మా భార్యని రాణి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి, రాణి చేసి నా కోరిక తీర్చండి అని చెప్పి లో వాయిస్, గట్టిగా చెప్పలేదు. ఇందాక చూడు అది ఇవ్వండి ఇది ఇవ్వండి అని అడిగాడు కదా, ఇప్పుడు కూడా పాపం అలాగే లో వాయిస్ ఇంకొంచెం నెమ్మదిగా, ప్లీజ్ అండి నా భార్యని, ప్లీజ్ మేక్ మై వైఫ్ యాజ్ అ రూలర్ ఆఫ్ దిస్ సీ, నా భార్యని ఈ సముద్రాన్ని అంతటికి రాణి చేయండి అని చెప్పి అడిగాడు. నాట్ ఏ వర్డ్ స్పోక్ ద గోల్డెన్ ఫిష్ ఇన్ ఆన్సర్. గోల్డెన్ ఫిష్కి కోపం వచ్చింది. ఇదివరకైతే అన్ని చెప్పింది కదా, ఓకే గ్రాంటెడ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ హోమ్ అని చెప్పింది కదా, కానీ ఇప్పుడు నాట్ ఏ వర్డ్ స్పోక్ బై ద గోల్డెన్ ఫిష్, ఒక్క మాట కూడా గోల్డెన్ ఫిష్ మాట్లాడాల, ఆన్సర్ చెప్పలా. ఇట్ జస్ట్ షౌటెడ్, it just showed its tail and disappeared into the depths of the sea. Just it showed its tail. ఇందాక మొహం చూపించి మాట్లాడేది కదా, ఇప్పుడేం చేసింది, దాని తోక చూపించింది, వెనక్కి తోక చూపించి కో అన్నట్టుగా చూపించి డెప్త్ ఉంటుంది. డెప్త్ అంటే లోతు అన్నమాట. ఓకే, డెప్త్ అంటే లోతు అంతే. వీడికి నీకు ఇంక బుద్ధి రాదని అనుకుంది, కానీ ఆ మాట కూడా అనలేదు అని వెనక్కి తిరిగి ఇద్దరికి మాట్లాడింది మొహంతో. ఇప్పుడు ఇలా వెనక్కి తిరిగి తోక చూపించి ఆ డెప్త్ ఇంటూ సీ, ఆ సముద్రానికి అడుక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా వీడికి కనిపించకుండా వీడు డిజపియర్డ్ అంటే అడుక్కి వెళ్ళిపోయి మాయమైపోయింది చాలా. Knowing that the last wish would make the fish a slave to the wife's desires, the golden fish cured her greed by returning her little hut.
దానికి తెలుసు, ఎందుకంటే అప్పటిదాకా గోల్డెన్ ఫిష్ ఎవరు ఆ సముద్రంలో ఉండేది చక్కగా, దానికి అది గోల్డెన్ ఫిష్ కాబట్టి మేబీ ఇట్స్ ఏ రూలర్ ఆఫ్ దట్ సీ అనుకుంటున్నాం మనం. ఆ సముద్రానికి అందరికి అదే రాణి ఉండొచ్చు గోల్డెన్ ఫిష్ కాబట్టి. కానీ ఈ వైఫ్ ఉంది కదా, అభిరామ్ వైఫ్ ఉంది కదా, తను దురాస్తో ఏమడిగింది, అభిరామ్స్ వైఫ్ వాంట్ టు బికమ్ ద రూలర్ ఆఫ్ దట్ సీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఫిష్. చేప కాకుండా అభిరామ్ యొక్క వైఫ్ ఆ సముద్రానికి అందరికీ రాణి అయిపోతే మరి అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, అప్పటిదాకా రాణిలో ఉన్న చేప ఏమవుతుంది, కొత్తగా వచ్చిన రాణికి స్లేవ్ అంటే బానిస, పనివాడు. మన ఇంట్లో పని చేస్తుంటారు కదా, పని మనిషి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సర్వెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు స్లేవ్స్ అంటారు, బానిస అనమాట స్లేవ్ అంటే అప్పటిదాకా ఫ్రమ్ టుడే ఇప్పటిదాకా టిల్ నౌ అంటే ఇప్పటివరకు ద ఫిష్ ద గోల్డెన్ ఫిష్ ద రూలర్ ఆఫ్ దట్ సీ. ఆ గోల్డెన్ ఫిష్ ఆ సముద్రానికి అందరికీ రూలర్ అంటే రాణి అన్నమాట. బట్ అభిరామ్స్ వైఫ్ వాంట్ టు బికమ్ ద రూలర్. అభిరామ్ యొక్క వైఫ్ ఆ సముద్రానికి అందరికీ రూలర్ అవుదాం అనుకుంది కాబట్టి అప్పుడు ద ఫిష్ విల్ బికమ్ ద స్లేవ్ టు దట్ అభిరామ్స్ వైఫ్. అభిరామ్ వైఫ్ కి స్లేవ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ కోరికను అస్సలు తను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. యాక్సెప్ట్ చేయకపోగా ఏం మాట్లాడకపోగా వీళ్ళకి ఇలా ఉందా, వీళ్ళకి ఎంత ఇచ్చినా సరే బుద్ధి రాలేదు కదా, వీళ్ళకి చాలా దురాశగా ఉన్నారు కాబట్టి క్యూర్డ్ అంటే వాళ్ళకి చికిత్స చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి తగిన శాస్తి జరిపింది. ఎట్లా జరిపింది అంటే తగిన శాస్తి ద గోల్డెన్ ఫిష్ క్యూర్డ్ హర్ గ్రీడ్ బై రిటర్నింగ్ హర్ లిటిల్ హార్ట్. వాళ్ళకి తగిన శాస్తి ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇల్లు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్యాలెస్ అన్ని మళ్ళీ మాయమైపోవాలి అనేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అన్ని పవర్ వాళ్ళకి ఇచ్చినవన్నీ అనేసి శాపం ఇచ్చేసి మాయమైపోయారు అంతే. అభిరామ్ వెంట్ బ్యాక్ హోమ్. అయ్యో చేప వెళ్ళిపోయింది లోపలికి, నా మాట కనుకుంటాను, నా వాడికి తెలియదు ఇక్కడ జరిగిందని. అవి పాపం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయింది, పాపం వచ్చిందేమో అనుకున్నాడు. అనుకుని పోనీలే ఉన్న ప్యాలెస్ తోటి ఉన్నాము, ఓకే అడ్జస్ట్ విత్ దట్ ప్యాలెస్ అని అనుకుని వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్తే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద ప్యాలెస్ హి సా హిస్ లిటిల్ హార్ట్. అంతే వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైంది అక్కడ మళ్ళీ మామూలుగా వాడు ఇదివరకు ప్యాలెస్ పోయింది, గార్డెన్ పోయింది, హౌస్ పోయి అన్ని పోయి ఇదివరకు వాడు ఉండేవాడు కదా హట్, ఒక చిన్న హట్ ఇక్కడ బొమ్మ చూడడం ఉంది కదా, ఇట్ ఇస్ పిక్చర్ విత్ ద హట్. మళ్ళీ హట్టే మిగిలింది అక్కడ. అలాగే హిస్ వైఫ్ హ్యాడ్ టు లివ్ ఇన్ దట్ హట్ వన్స్ అగైన్. మళ్ళీ వాళ్ళ ఆవిడ చూడాలి ఎలా ఉందో, ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో, ఇక్కడ రిచ్ ఉమెన్ లాగా ఉంది కదా, అలా ఇక్కడ కూడా చూడండి క్వీన్ లా ఉంది. ఓకేనా, గోల్డ్ సీట్ లో కూర్చుని థ్రోన్ అని చెప్పారు కదా, దాంట్లో కూర్చుని సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉంది. కానీ తన యొక్క దురాశ వల్ల మళ్ళీ ఏమైపోయింది, ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉంది, మామూలుగా ఉంది. కానీ దురాశ మొదలయ్యి ఇలా అయింది. ఇంకా దురాశ పెరిగిపోయింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఇంకా దురాశ పెరిగిపోయింది, మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో, ఎక్కడి నుంచి మొదలైందో మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చింది కదా. అందుకని ఎప్పుడు కూడా దురాశ దుఃఖానికి చేటు, ఎప్పుడు కూడా దురాశ పడకూడదు. మనం ఉన్నదాంతో మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలని చెప్పారు అంతే. ఓకేనా, అంటే మీకు అందరికీ అర్థమైంది. చిన్నప్పుడు మీకు దురాశ దుఃఖానికి చేటు చాలా కథలు చెప్పుకున్నాం, మనం తెలుగులో చెప్పుకుని ఉంటాము. ఒకవేళ మీకు ఐడియా లేకపోతే మీ అన్నయ్య కానీ మీ అక్కలు కానీ అడగండి, వాళ్ళు చెప్తారు. దురాశ దుఃఖానికి చేటు స్టోరీ చెప్పంటే వాళ్ళు చెప్తారు. సరే, ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏం చేస్తారంటే పేజ్ తిప్పండి, ఓపెన్ ద పేజ్ నెంబర్ 66, టర్న్ ద పేజ్. యా, హియర్ ఇస్ ఎ గ్లాసరీ. ఓకే, yeah, the meanings of the new words, and it is a comprehension and other exercise part. Activities are there, you have to complete all the activities. Okay, yes, first you try to do. Okay, first you try. Okay. If you are unable to complete this exercise, I will tell you. Okay na, first I wish to complete all the lessons and I will okay, I will tell you the exercises later. Okay, right, you try to complete all the exercises first. Okay na children, right, bye.